ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили, амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи шоҳномаи Фирдавсӣ аз дидгоҳи Аллома Бобиҷон Ғафуровро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд. меҳмони навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили, амният ва ҷомеа яке аз коршиносони доимии барномаи мо, таърихшинос аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ устод Шавкат Шарипов. устоди азиз, бори дигар барои саҳми арзандаи шумо дар сабт ва нашри барномаи ҳамешагии амният ва ҷомеа ташаккур мегӯем ва сараввал мехостем аз шумо пурсида бошем, шумо ҳамчун муаррих дар бораи худшиносӣ ва худогоҳӣ дар таърихи афкори сиёсӣ, иҷтимоӣ, адабӣ, ахлоқӣ ва фалсафаи халқи тоҷик чӣ андеша доред ва ҳамчунин лутфан мегуфтед ки иқдоми пешинаи роҳбари давлат вобаста ба ҳадияи китоби тоҷикони Аллома Бобиҷон Ғафуров ба ҳар як хонадон ва вобаста ба иқдоми навбатии пешвои миллат дар бораи ҳадияи китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳар як хонадон, яъне ду ҳамин иқдом бо ҳамдигар чӣ вобастагӣ дорад? Ташаккур. агар мо ба таърихи афкори сиёсӣ, иҷтимоӣ, адабӣ, ахлоқӣ, фалсафии мутафаккирони тоҷик бо назари таҳқиқ нигоҳ кунем, маҳз ана ҳамин худшиносӣ, худогоҳӣ ин гавҳару ҷавҳари осори бузургони моро ташкил мекунад. Ва масалан дар ҳама давру замон бузургони мо дар бораи ватандӯстӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ бисёр андешаҳои бикр, андешаҳои бузургро иброз карданд. Масалан яке аз шоирони форсизабони ҳинд, Носириддини Сарҳиндӣ, ки ин дар асри 17 зиндагӣ кардааст, дар бораи анамин худшиносӣ як бисёр шеъри нове дорад. Мегӯяд ки гавҳаре чун худшиносӣ нест дар баҳри вуҷуд, мо ба гирди хеш мегардем чун гирдобҳо. Аслан агар мо дар бораи адабиёти форсизабони ҳинд гӯем ки ана ҳамин Носириддини Сарҳиндӣ яке аз намояндагони он аст, бисёр мутафаккирони мо бо сабабҳои нооромӣ аз мавораъунар ба Ҳиндустон кӯчиданд ва ман ана ҳамин адабиёти форсизабони ҳинд маҳз ба шарофати ана ҳамин бузургон доман паҳн кард ва беҳуда ман Абдулқодири Бедил дар яке аз шеърҳояш мегӯяд ки рӯй ба ҳинд овардани соҳибдилон аз баҳри чист, рӯзгор оинаро муҳтоҷи хокистар кунад. умуман миллати сарбаланди мо, бузургони миллати тоҷик барои ба даст овардани ана ҳамин гавҳар, яъне худшиносӣ ки ҷавҳару меҳвари истиқлоли воқеъро ташкил мекунад, бо кору пайкор, қаҳрамонӣ, ҷонфидоӣ барои ноил шудан ба озодӣ, истиқлол, бо ақлу заковати азалии фарзандони миллати мо, ман шоирон, адибон, ҳунармандон дар ҳамин маврид бисёр хизмати бузург карданд ки мо то ба даврони эҳёи миллӣ ба шарофати истиқлолият расидем. дар мавриди ана ҳамин иқдоми пешвои миллат ки шумо гуфтед, тақдими китоби тоҷикон аз ҳисоби фонди президенти мамлакат бо теъдоди 1,600,000 адад нашр шуд ва ба ҳар як хонадони тоҷикон расид. ва иқдоми навбатии ҷаноби олӣ дар мавриди боз ҳамин иқдоми хеле бузург карданд ки тақдими шоҳнома ба ҳар як хонадони тоҷик, ва ин дафъа шоҳномаи Фирдавсӣ бо теъдоди 1,700,000 адад нашр шуд ва ба ҳар як оилаи тоҷик аз номи сарвари давлат дар арафаи анамин ҷашни истиқлолияти 35-солагии давлати Тоҷикистон тӯҳфа гардид. ва дар байни ин ду иқдом чӣ робитае аст? Бояд гуфт ки иқдоми навбатии ҷаноби олӣ ин идомаи мантиқии ана ҳамин иқдоми аввал аст. агар мо тоҷиконро ки ин шоҳномаи як шоҳкитоб, тавре ки худи ҷаноби олӣ дар пешгуфтори ҳамин китоб онро шиносномаи миллат номиданд,
اگر تاجیکان شناسنامه ملت ما با نثر همچون کتابی علمی انشا شده باشد، شاهنامه فردوسی این شناسنامه ملت ما با نظم است، چون که تمام غایه این دو اثر بزرگ محض خودشناسی، خود آگاهی، وطن پرستی است. بنابراین انا همین اقدام جناب عالی خیلی اقدامی سری وقتی بود و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت درباره انا همین رسالت فرزندان بزرگ ملت یک اندیشی خیلی خوب دارند و میگویند که سرزمین باستانی تاجیکان که دارای تمدن چندین هزار ساله می باشد، بزرگان زیادی را به دنیا آورده در کنار خود پروریده است که اکثر آنها در آثار بی‌بهایشان جوهر علم و فرهنگ زمان خود را تجسم و خلاصه نموده و من عالمیان پیشنهاد کردند که امروز مایه افتخار ما به حساب می رود و البته به شهادت تاریخ انا همین بزرگان ملت ما با هر گونه راه و وسیله انا همین رسالت خود را من در تشکل خودشناسی، اعمار دولت، حمایه اصالت و هویت ملی با هر گونه راه و وسیله، یکی از منبر شعر و ادب و علم و معرفت، دیگر از مسند قدرت، سیاست و اداره دولت انا همین وظیفه خود را خیلی سربلندانه اجرا کردند و در یکی از شعرهای انا همین که در همین مورد خودشناسی و خود آگاهی و بزرگی تمدن ملت ما خیلی خوب گفته می شود که چرا انا همین ملت ما تا امروز زبان ما، دولتداری ما، فرهنگ ما تا امروز خیلی من شهرت دارد، عالم شمول است، زیرا انا همین جوهر تفکر و جوهر من مدنیت ما را مس علم، دانش، معرفت، کتاب تشکیل می کند و شاعر خیلی همین چیز را خوب بیان کرده میگوید که جوشن من دفتر است و خنجر من خامه است، من نمی میرم به نامم جاویدانه نامه است. یعنی این مس در همین ارزش های معنوی ما انا همین چیزها بزرگترین اندیشه های بزرگان ما انعکاس یافته است و ما را مس انا همین معنویات، ادبیات، زبان، فرهنگ بزرگ ما را از جبر تاریخ نگاه داشت و هر دفعه اگر به سر ملت ما یگان گوییم دشواری یا یگان من افتادن و خیستن ها می آمد، لیکن هر دفعه ملت بزرگ ما، ملت تاجیک چون مرغ سمندر از نو بالو پر می کشاد و از نو من بهترین ارزش های معنوی را ایجاد می کرد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشد و ببینیم که ما در سال قرار داریم که برای ملت ما، برای دولت ما یک سال تاریخی به حساب می رود. ما در این سال 35 سالگی استقلال دولتی داریم و هنگام ارائه پیام پیشوای معظم ملت این سال را سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی اعلام کردند و روی آوردن و ما بالا اشاره کردیم از دو اقدامات نجیب پیشوای معظم ملت که از فاند پرزیدنت نشر و به هر یک خاندان هدیه کردن کتابی تاجیکانی بابا جان غفور و همچنین شاهنامه فردوسی و در برابر این چندین آزمون های جمهوری به مانند آزمون فروغی سپید دانای کتاب است که به واسطه به بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی ملی زمینه میگذاشت و امروز وابسته به وضع جهان ما همین رو درک میکنیم که در حقیقت در همین تاریخ چند ساله دنیا ببینیم وقتی تهدیدهای جهانی، بازی‌های قدرت‌های جهانی میشود، ملت توانست که خود را از خود دفاع کند، ملت توانست که خود را در همین بازی‌ها حفظ کرده تواند، ملتی که صاحب تاریخ باشد، ملتی که صاحب تمدن باشد و ملتی که خودشناس و خودآگاه باشد. و بار دیگر ما در همین لحظه های حساس جهانی معاصر درک کردیم که این اقدامات پیشوای معظم ملت تنها یک اقدام و تشبثی عادی نیست، این را
дар ҳар як зинаҳо метавон ки дар сатҳи зарурӣ бояд омӯхт ба мардум фаҳмонд бобати ба ҳамон нақшаҳое ки буд расидан. фикр мекунам ки ҳар як кас бояд имрӯз саҳмгузор бошад. ва устод дар ҳақиқатан мо дар бораи як асари безаволи шоҳномаи фирдавсӣ инқадар сухан гуфтем ки ин асар барои таҳкиму тақвияти худшиносии худогоҳии миллии мо чӣ гуна замина дорад. умуман адабиёти мо хеле як адабиёти бою рангин дорем. мехостем ҳамин ҷо устод дар бораи нақши адабиёти оламшумули тоҷик дар худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ яъне чӣ нақш дорад андешаи шумо шунида бошем. марҳамат. бале шумо хуб зикр кардед ки дар паёми навбатии худ пешвои миллат дар мавриди ман худогоҳӣ худшиносӣ ҷавонон насли имрӯза андешаҳои хеле хубро баён карданд ва як иқдоми наверо пешниҳод карданд ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ як иқдоми карданд ки соли 2026 ҳамчун соли созандагию ободкорӣ ва соли тақвияти худшиносию худогоҳӣ эълон карда шуд. ва мо медонем ки паём рӯзи 16 декабр ман ироа гардид ва пас аз як рӯз яъне рӯзи 17 декабри соли 25 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳамин эълон кардани соли 2026 ҳамчун соли ободкорию созандагӣ ва тақвияти худшиносию худогоҳӣ ман эълон гардид бо фармони ҷаноби олӣ. дар мавриде ки дар бораи ман нақшу мақоми адабиёти оламшумули тоҷик дар таҳкими худшиносӣ худогоҳӣ ва ҳамчунин назари муаррихон аз ҷумла аллома бобоҷон ғафуров ба шоҳкории ҳамин адабиёти классикии мо шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ чӣ гуфтан мумкин аст. аввал бояд гуфт ки воқеан дар тамаддуни ҷаҳонӣ аз ҷумла тамаддуни тоҷикон мақому манзалат ва ҷойгоҳи адабиёти классикии форсу тоҷик басо бузург аст. чӣ дар гузашта ва чӣ дар замони мо ман садҳо ҳазор мардуми фарҳангдӯст адабпарвар ва шеърпарасти ман тоҷик аз ашъори классикони моро бо муҳаббат меомӯзанд медонанд. масалан шоҳномаи безаволи ҳаким абулқосими фирдавсӣ, ғазалҳои дилошӯби ҳофизи широзӣ, осори пур аз ҳикмати саъдӣ, ривоёти шӯрангези умари хайём, садҳо дигар мо метавонем мероси адибони бузурги худро ман номбар кунем ки ин ман мерос дар қалби ҳаводорони шеъру адаб роҳ ёфтааст. ва чӣ тавре ки ман дар аввали суҳбат ишора кардам, тамоми муҳтаво ҳамин мағзи андешаҳои бузургони моро ҳамеша ҳамин дониш, маърифат, ақлу одоб ва албатта ҳуввияти миллӣ, тақвияти ҳамин ватандӯстӣ ман ҳамин дар меҳвари осори онҳо ҷойгир аст. албатта дар радифи ҳазорон муҳаққиқони таърихи адабиёт, адабиётшиносон, таваҷҷӯҳи муаррихон, ховаршиносонро низ ҳамин адабиёти бузурги тоҷик аз ҷумла шоҳномаи безаволи ман фирдавсӣ ба худ кашидааст. агар мо мушаххасан дар бораи андешаҳои аллома бобоҷон ғафуров нисбати шоҳнома агар сухан гӯем, онро ба таври мухтасар бо чанд сатр баён кардан мумкин аст ки онро метавон чунин гуфт ки ман аллома бобоҷон ғафуров шоҳкории донои тӯсро ҳамчун ба як андозаи як муҳаққиқи хеле дақиқназар мушикофона медонист ва онро шинохтааст ва ба умқи ана ҳамин
پیامی راهنمونسازی حکیم من فرزانه مشرق زمین فردوسی رسیده است. در اینجا میخوام یک گفته اندیشه بابا جان غفورов را که در مصاحبه او با خبرنگاری مجله هنر و مردم که این یک نشریه وزارت فرهنگ و اطلاعات ایران که ماه اردیبهشت سال 1353 هجری مطابق با اپریل سال 1974 است. در همونجا صحبت علامه بابا جان غفور با خبرنگار همین مجله چاپ شده است با نام شاهنامه فردوسی از دیدگاه بابا جان غفورов رئیس پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی و بابا جان غفورov در صحبت خود در اطراف شاهنامه درباره اهمیت این اثر اندیشه های خود را بیان کرده چنین میگوید: شاهنامه یک دریاست، فردوسی تنها یک شاعر نیست. در این دریای بزرگ با صبوری مداومت کاوش باید کرد تا به چیزهای بهترین، چیزهای نوترین را ما از همین شاهنامه برای خود دریافت کنیم. فردوسی هم ارج و هم عظمت بزرگی دارد. او تنها یک شاعر نیست، او تاریخ را خوب میداند و میشناسد. با حکمت تاریخ، با عمق حادثه های تاریخ خیلی سرفهم رفته است. با این دلیل ما میگوید که ما باید شاهنامه را خیلی دقیق تحلیل کنیم، تشخیص کنیم و شاهنامه امروز هم به درد ما میخورد و بسیار مسئله های تاریخ، فلسفه، حکمت را ما میتوانیم از همین شاهنامه بزرگی فردوسی برای خود بیابیم. و او در دوام صحبت خود بابا جان غفورov میگوید که فردوسی تنها یک شاعر نیست، بلکه او حکمتدان بی همتا است، نابغه بزرگ است و وسعت اندیشه های او خیلی از همون عصر خودش خیلی پیش رفته است. بنابراین در شاهنامه بسیار عقیده های و اندیشه های آموزنده که ما محققان باید این کتاب را گوییم آموزیم، خوانیم، تحقیق کنیم. بنابراین باز یک بار دیگر شایسته تاکید است که همین تقدیم پیشوای ملت در مورد این شاهنامه را برای هر یک خاندان تاجیک رساندن این کاری خیلی بزرگ است که همون چطور که ما گفتیم این دوام منطقی، یعنی ما وقتی که تاجیکان را همچون اثری تاریخی میخوانیم، از تاریخ ملت خود آگاه میشویم، وقتی که ما شاهنامه را میخوانیم عیناً از همین گذشته خود آگاه میشیم. چون که شاهنامه فردوسی برای نوشتن این کتاب 30 سال زحمت کشیده و در 60,000 بیت عبارت است. و یک چیز عجایب هم هست که علامه بابا جان غفورov هم برای آفریدن کتاب تاجیکان 30 سال زحمت کشیده همین شاه کتاب را آفریده است. و یکی از اقدام های نخستینی که علامه بابا جان غفورov همچون رئیس پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علم های اتحاد شوروی که بزرگترین مرکز خاورشناسی جهان بود، در همین صحبت خود میگن که ما نشر انتقادی شاهنامه را، یعنی با دیگر نشرها مقایسه کرده، نشر بهترین آن را همون وقت در مسکو با تعداد 200,000 نسخه چاپ کردیم که و یک هفته نگذشته این شاهنامه به یک کتاب نایاب تبدیل داد. و اینجا گفتن به مورد است که من در همین سال 1972 که همین کتاب شاهنامه در مسکو نشر شد، در اونجا یک مقاله خیلی مفصلی علامه بابا جان غفورov همچون پیشگفتار آورده شده است تحت عنوان فردوسی شهرت و افتخار فرهنگ جهانی که در همین مقاله بابا جان غفورov فردوسی را همچون شاعر،
همچون حکمتدان، همچون مؤرخ و تمامی آن همون اندیشه های بزرگی فردوسی را در همین مقاله خود خیلی مفصل بیان کردند که تماشابینان محترم میتوانند این مقاله را خوانده باز هم درباره اندیشه بابا جان غفورов نسبت شاهنامه نسبت فردوسی باز عمیق‌تر از خود نمایند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت اینجا شما هم باز بعد از گفته شما این رو میتوان اساس کرد، چون در حقیقت دید و نظر به اندیشه های بابا جان علامه بابا جان غفورov نسبت به شاهنامه فردوسی مرحله به مرحله خیلی تشکل یافته است و شما که استاد همچون غفورov شناس هستید و بسته به همین مسئله چی گفته میتوانید؟ خب باید گفت که اندیشه و افکار بابا جان غفورov نسبت من شاهنامه فردوسی و خود فردوسی همچون یک شخصیت بزرگ مرحله به مرحله تشکل یافته. ما میدونیم که بابا جان غفورov من برابر فعالیت حزبی و دولتی با آموختن و ایجاد تاریخ ملت تاجیک مشغول بود و من سال 1944 اولین اثر بابا جان غفورov با هم مؤلفی نیکولای پروخوروف با نام تاجیکان و تلاش های آنها برای من آزادی وطن به زبان روسی چاپ شد. سالتر این کتاب سال 2012 ترجمه شد و من بعد در اثرهای من تاریخ مختصری خلق تاجیک که سال 1947 به زبان تاجیکی، بعد این اثر 3 مراتب در مسکو به زبان روسی نشر شد سالهای 1949 52 55 و نهایت در شاه اثر خود تاجیکان انا همین اندیشه های بابا جان غفورov تشکل میافت وسیع‌تر با دید و نظری وسیع‌تر به من فردوسی و آثار او من بها میداد. اگر ما در همین اولین اثری بابا جان غفورov چخیلی که من گفتم سال 1944 چاپ شد، در همونجا بابا جان غفورov یک دلیل خیلی مهمی تاریخی را یادرس میکنن که میگن که من در ادبیات تاجیک انا همین انعنه حماسه نویستن، داستان سراییدن مثل انا همین حماسه بیزوال فردوسی تاریخی خیلی من قدیمه دارد و مردم من بزرگان ما با روایت ها با اساطیر را از خود کرده به همین من در اثرهای هم نظم و هم نثر خود همین چیز را انعکاس کردن. از جمله فردوسی هم برای آفریدن همین شاهنامه خود از اساطیر از اثرهای تاریخی خیلی چیزهای زیاد آموخته است، تحلیل کرده است و قهرمانی های همین بزرگ را کارنامه فرزندان ملت ما را در همین شاهنامه خود برای آزادی استقلالیت و من داخل کرده است و در کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک هم انا همین چیزها را من تاکید میکند و میگوید که فردوسی در آفریدن همین اثر حتی از داستانها از اوستا از اساطیر مردم ما زیاد استفاده برده است و من در تاجیکان آمده است که من در کتاب تاجیکان که شاهنامه یک در پایه قدیمترین سرچشمه های نادری تاریخی دستخط ها آفریده شدند و من غفورov درباره انا همین من شهرت فردوسی شهرت شاهنامه یک من در از اثرهای اولینشان چیزی که من گفتم تا تاجیکان من خیلی نقطه نظر خیلی من فکرهای جالب را بیان کردن و باید گفت که بابا جان غفورov با انا همین شاهنامه نه تنها یک آثار بیزوال نظم بلکه همچون یک منبع نادری
تاریخی نظر کردند و در پیشگفتار جناب عالی که به شاهنامه فردوسی من پیشگفتار آورده شده است، در همونجا پیشوای ملت هم تاکید میکنند که در شاهنامه فردوسی درباره بیش از 58 شاههای اساطیری و واقعی و تاریخی من ملت ما، نیاگان ما معلومات داده شده است. پس از این برمی آید که یعنی شاهنامه این تنها یک اثری نظمی نیست، این یک حماسه، یک داستان نیست، بلکه این یک سرچشمه نادری تاریخی به حساب می رود. تشکر زیاد استاد عزیز برای چنین اندیشه ها و در آخر برنامه از شما خواهش میکردیم درباره عموما شهرت جهانی علامه باباجان غفورов در ممالک شرق چند سخن میگفتید، چون استاد شما غفورov شناس هستید و چندین سال است که در این مسئله کار میکنید تا که ملتان ما، تا که شهروندان ما و تماشابین ما از این ابرمرد سیاست چند چیزها را باید دانسته باشند. البته وقتی که سخن در مورد شهرت جهانی علامه باباجان غفورov می رود، من که سالهای طولانی به تحقیق و آموزش روزگار و آثار علامه باباجان غفورov مشغول هستم. در بایگانی های من دوشنبه، مسکو، سنت پتربورگ بسیار معلومات ها، دلیل های جالب را من پیدا کردم و یک کتاب تهیه کردم با نام شهرت جهانی علامه باباجان غفورov در اساس مواد بایگانی و از همین من چند دلیل آوردنی هستم که واقعا باباجان غفورov همچون شرق شناس من که شهرت خاورشناسی شوروی را به سطح بلند برداشت، در ممالک شرق، در ممالک اروپا، امریکا خیلی شهرتی بلند داشت، خاصتا در کشورهای شرق، در هندوستان، در پاکستان، در ایران و افغانستان باباجان غفورov را خیلی احترام میکردند. سال 1972 من در ایران یک تنطنه خیلی بزرگ 2500 سالگی دولت هخامنشین ها، یکی از بزرگترین امپری جهان تجلیل کرده می شود و به همین تنطنه یک گروه خیلی بزرگ عالمان، محققان، خاورشناسان اتحاد شوروی با سروری همان وقت معاون وزیر فرهنگ اتحاد شوروی ایوانوف من به ایران میان. اونها وقتی که عازم ایران شدن و به فرودگاه تهران من آمده رسیدن، وقتی که هیئت شوروی گوییم از طیاره فرامد، همه توجه، همه احترام به جانب باباجان غفورov بود. با ایوانوف که راهبر گروه بود، او یک شخصی مامور بود، البته باباجان غفورov هم دیرکتور انستیتوت شرق شناسی، لیکن انا همین همه توجه و احترام، مهربانی نسبت باباجان غفورov و در چاره‌بینی ها هم همین خیل. و بعد از به آخر رسیدن همین تنطنه ها باباجان غفورov را شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی قبول میکند و در صحبت میگوید که انستیتوت خاورشناسی خدمتی بزرگی است. برابری من نشر انتقادی شاهنامه قرآن را هم به زبان روسی ترجمه، چندین کتاب های خیلی زیاده را درباره تاریخ فرهنگ ایران و شاهنشاه با باباجان غفورov همچون سروری پژوهشگاه خاورشناسی، همچون عالم یک احترام و گوییم سپاسی دولت ایران را میرساند و میگوید که ما برای این خدمت های بزرگ شما به شما یک همون وقت ماشین خیلی پرارزش در اون وقت بود، من موتر مرسدس را تقدیم میکنیم که باباجان غفورov تبسم میگن من اکادمیک شوروی هستم، من ماشین خدمتی دارم، برای من این ماشین هیچ ضرورت ندارد، تشکر بیان میکنن. لیکن بعد با قرار من حکومت ایران پیشنهاد عالمان ایران با باباجان غفورov عنوانی من دکتری فخری تهران را میدهند، دانشگاه تهران را میدهند که این بسیار یک چیزی بود. و یک یاوری باباجان غفورov در یادداشت‌های خودش می‌نویسد که وقتی که ما از
ایران به اتحاد شوروی برگشتیم، هر وقتی که مرا همین معاون وزیر فرهنگ اتحاد شوروی ولادیمیر ایوانوویچ پاپوف میدید، به من نیم شوخی و نیم جدی میگفت به زبان روسی که ну как там твой великий Гафуров. یعنی انا همین نسبتی انا همین شهرت و بزرگی و احترامی بابا جان غفورов. البته در این باره مثال های زیاد آوردن ممکن و چخیلی که من گفتم سال 1972 همچون یک جایزه یک جایه ایران و اتحاد شوروی به مناسبت 50 سالگی برقرار شدن مناسبت های دیپلماتی ایران و اتفاق سوویتی یک جایزه بین الخلقی تأسیس داده می شود که از اتحاد شوروی به این رئیس کمیسیه بابا جان غفورov بودند و از جانب ایران یکی از عالمان مشهور ایران پروفسور ذبیح الله صفاکی، چندین عالمان شوروی و عالمان من ایران هم به همین جایزه سزاوار شدند. من در مجموع میتوانم گفت که بابا جان غفورov واقعا در بین عالمان ایران، در بین مردم ایران همچون مردمی کشوری با ما دوست، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین که تاریخ ما یکسان است، بسیار شهرتی خیلی بزرگ داشتند. تشکر زیاد استاد عزیز. و من فکر میکنم که ملت ما باید همین فرزان و فرزندان ملت رو باید بشناسند و از آن افتخار کرده باشند و شکرگزاری از زمان صاحب استقلال کشور که با تشبس‌های به واسطه پیشوای معظم ملت این فرزان و فرزندان ملت قهرمان جمهوری تاجیکستان هستند. امروز همین گونه جان فدایی ملت بودند، همین گونه برای این ملت قهرمانی کردند و برای خود هیچ چیزی هم نداشتند و فکر میکنم که همین گونه عملها برای ما امروز نمونه درس عبرت باشد و من فکر میکنم که در حقیقت هم خدمت‌های فرزان و فرزندان ملت ما شایسته تحسین است و هم آن اقدام‌هایی که از جانب پیشوای معظم ملت می‌شود که خدمت‌های این فرزان و فرزندان ملت را قدر می‌کنند. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده با برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام می‌رسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.